और इसका विशा है दिता डॉक्टर साहब वालों सुरजीत जी वालों प्रवासी पंजाबी कविता नारी सुर ते सार। हाँ कि पंजाबी प्रवासी ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਭਿੰਨ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3 ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਖੀ, ਦਿਓਲ ਪਰਮਜੀਤ, ਸੁਰਜੀਤ ਅੰਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਖੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੂਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ भी जरूरी है जिन्हां नाल इन्हां नूं दस्त पंजा लैना पैंदा है या 2-4 होना पैंदा है। प्रवासी पंजाबी काव्य का नारीवादी स्वरूप भविखमुखी संभावनावां की निशानदेही करने वाला है। प्रवासी पंजाबी कवित्रियां लई अपने काव्य मनोरथां लई चैलेंज दूरे म्यारां उपर खरा उतरन वाला होण करके वधेरे गंभीरता की मंग करता है। एक पासे तो उन्होंने नारी उपर हुंदे जुल्मो सितम ते दम घोटू माहौल नाल दस्त पंजा लेना हुंदा है तो दूसरे पासे पंजाबी साहित्य के उच्च साहित्य शास्त्री म्यारां उपर पूरा उतरना हुंदा है। प्रवासी नारी काव्य लई मैं एक चैलेंज भी देखदा हाँ, वो चैलेंज है नारी दे मंडी की वस्त बनन दे विभिन्न विकृत रूपों की निशानदेही। नारी नूं मंडी की वस्त बनाउण लई उसनूं सौंदर्य खेत्र के नवे प्रलोभनां के भरमजाल विच उलझाया जा रहा है। अजिहा करते समय उसके बायोलॉजिकल गौरव ते विशेषता नूं ही उस तो खोया जा रहा है। यह खोहा खिंजी की प्रक्रिया भी इन्नी ग्लैमरमई है कि नारी नूं पता ही नहीं लगता कि वह कदों भावहीन हुंदी हुई खोखले अस्तित्व वाली लिपि पोती साहसहीन गुड़िया बन गई है। इस दृष्टि तो पूंजीवाद के क्रूरतम दौर विच नारीवाद लई काव्य चैलेंज बहुत वड्डे हैं। जिथे उस लई अपनी होंद के सन्मान नूं बरकरार रखण का चैलेंज है, उत्थे यथार्थ के रूप नूं समझ के पेश करन का चैलेंज भी बरकरार रहिंदा है। जदों असीं साहित्य के किसी रूप नूं किसी धारा अंदोलन के तहत लिखते हाँ तो उस समय लेखक लिए यह भी जरूरी होंदा है कि उसके दायरे में रह के उस तो बाहर भी अपना स्थान बनाए। उदाहरण लई जे असीं संतराम उदासी नूं केवल उदासी काव्य का अध्ययन उस काव्य की समर्था नूं सीमित कर देण दा प्रकारज होवेगा। इस तरह प्रवासी नारी काव्य के संदर्भ में जदों असीं सुरजीत सखी काव्य का अध्ययन करते हाँ तो सानूं महसूस होंदा है कि अजिहा करदिआं होइआं उसनूं केवल प्रवासी नारी काव्य के चौकटे में रख के विश्लेषित ते मुलांकित करना अनुचित है होवेगा। सुरजीत सखी ने हुण तक किरना, अंगूठे का निशान, जवाबी खत, मैं सिकंदर नहीं, काव्य ते गज़ल संग्रह पंजाबी साहित्य नूं भेंट कीते हैं। सुरजीत सखी के संदर्भ में यह गल बड़े संतोख नाल कही जा सकती है कि उसकी दृष्टि और दृष्टिकोण विशेष उच्चता का सूचक है। हसरत है घटा बन के धरती का बदन धोवां, सूरज की तरह डुब के मैं फिर तो उदय होवां, कुकनूस नहीं हाँ मैं हुण राख चो किंज उपजां, फिर जिसम कणा अपना इस खाक नूं फिर गोवां, खिड़ पैणगे रुत्तां विच हर हाल विच महकणगे, मिट्टी च लुके बैठे ये रंग ये खुशबूआं। कई बारी जज्बिਆਂ की शुद्धता ही इंसान की मलकियत बन जाती है और यही मलकियत एक शक्ति बन जाती है। प्यार की यह शक्ति इंसान की शख्सियत नूं निखारदी और संवारदी है। उसके इन्हां शेरां विच इस तरह के भावां की पेशकारी प्रभावित करती है। तू मेरी नज़र दा भरम सही, तू हज़ार मैथों जुदा सही, मेरे नाल तेरा ख्याल है, तेरे नाल तेरा खुदा सही है, मुराद तेरी खुशी लवां, तेरे वास्ते ही मैं जी लवां, तेरे दर्द सारे मैं पी लवां, मैनू नाल लैके बुला सही। यथार्थ की पेशकारी तो बिना साहित्य की रचना की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु वेखना यह होंदा है कि लेखक की रचना में यथार्थ किस रूप में आया है, उसका सुभाव की है, कि उस विच जीवन के प्रतिनिध सच नूं पकड़िया गया है, पेश किया गया है। यही गल साहित्यकार की साहित्य योग्यता के नाल जा जुड़ती है। उसने अपनी गज़लों में जीवन के कौड़े और कुछ यथार्थ नूं प्रभावशाली ढंग नाल बयान किया है। खौफ की, खून की, दहशत की गवाही लिख दे, अज का इतिहास जे लिखना तो तबाही लिख दे, बंसरी बांग लिखेगा तो झुलस जाएगा, गीत इस दौर का बंदूक जिहा ही लिख दे। किसी भी देश की व्यवस्था का पतन उस समय गहर गंभीर स्थिति तक पहुँच जाता है जदों बाढ़ ही खेत नूं खाण लग जाए। उसने इस तरह की स्थिति को अपन गज़लों में उजागर किया है। धर्म जदों तजारत बन जाए तो उस विचों अपने असली स्वरूप को गुआ बैठता है। इसलिए शायद किसी ने डॉक्टर इकबाल के इन्हां विचारां मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना नूं उल्टा के लिखा सी कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। धर्म के नाम उत्ते इंसानियत का घाण हुंदा रहा है। धर्म के इस करूप चेहरे नूं बहुत ही गंभीरता नाल अपने इक्को शेर विच नंगा कर जाती है शायरा। इस शेर विच शिकार शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है
ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫਿਲਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ। ਨਾ ਹੀ ਖੌਫ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਡੋਲੀਆਂ ਤੇ ਹਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਕਹਾਰ 'ਤੇ। ਹਾਕਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਇਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਤਿਆਨਮਨ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਰਸੰਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਿਆਨਮਨ ਚੌਕ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਚੌਕ ਹੈ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਚੌਕ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਅਵਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਜਰਬੇ, ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ ਯਥਾਰਥ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਯਥਾਰਥ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਯਥਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਂਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਡੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਹਰਿਆਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਖੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਵਬੋਧ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਕਾਲਿਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਲ ਸਲੀਬ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਲ ਸਲੀਬ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ 'ਤੇ। ਦਿਓਲ ਪਰਮਜੀਤ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਮ ਸੂਖਮ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਕਵਿਤਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕਾਵਿਕ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖਾਲੇ ਤੇ ਲੀੜੇ ਧੋਂਦੀ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਫਿਸਲ ਗਈ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ। ਬੰਨੇ 'ਤੇ ਕਿਆਰੇ ਮੋੜਦੇ ਚੋਬਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹਾਕ ਮਾਰ ਬੈਠੀ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਕਦੋਂ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਹਿਦ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰੀ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐ ਲੈ ਰਾਖ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਤੇ ਮੀਟ ਲੈ ਮੁੱਠੀ, ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ। ਹਰ ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ ਰੱਖੀ ਸਾਹ ਸੂਤਣ ਜੋਗਾ ਜੇਰਾ, ਭਾਂਪ ਲਈ ਅੱਖੀਂ ਅੱਗ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਜਗ ਜੀਣ ਦਾ ਹੀਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਰੀ ਕਾਵਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਗਲੋਬਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੋਸਤੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਹਿਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਕ ਧੁੰਦਲਕਾ ਵੀ ਪਰੋਸਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੂਰਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਾਂਪਰਦਾਇਕਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਗਰੀਬੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।